So in the last class, we have started revision of push-to automata, right? So we have seen what is meant by push-to automata, what is the extra feature added to it, that is in terms of a stack, right? What are the heads it is having, what are the functionalities of the head, and what is the block diagram of it, etc. We have discussed. And we have also seen some mathematical form of the Pushton automata in the last class, and also we have discussed about two types of acceptance test: acceptance by final state and acceptance by empty stack, right? And after that, in the last class, we have discussed some examples of the moves. So which move represents which operation, what is the effect of a particular move, like that we have seen some examples in the last class, right? And we have also seen about instantaneous description of the PDA. So we have also move with some examples of the ID. What is the initial instantaneous description? What is the final instantaneous ID? Instantaneous description, if at all it is acceptance by the final state, or if it is acceptance by the empty stack. We have seen all those things, and in the last class we have I think we have stopped here in the last class how to design the PDA for the given problem. So I already told you, to design the PDA, first we need to analyze the given problem, and we need to visualize. Imagine that you have a stack at your hand. Stack is nothing but a open vessel, one side closed and one side open kind of vessel is a stack. So if at all you're having a stack, and if you have that problem, just imagine that as a real time example, real time problem, and just first analyze that problem, and just first come to the conclusion in your own ways how you can solve that problem. So after that, you can put on that paper you need to put your view on the paper, and you need to next elaborate it in terms of the views. సో ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఇవ్వంగానే దాన్ని మనం ఒక స్టాక్ యూస్ చేసుకొని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అని మనం ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ విజువలైజేషన్ మనం పేపర్ మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 3-4 లైన్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ద మూవ్స్. సో వన్స్ మూవ్స్ రాసిన తర్వాత or at the time of writing your moves itself, you can construct the diagram. సో డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ మూవ్స్ రాస్తే ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుందన్నమాట. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద mathematical form, and after that you need to take the example and you need to check whether that string is accepted by the PDA or not, like that. This is the way అన్నమాట. So let us consider this example again. So ఇక్కడ ఏముంది, language is equal to a power n b power n where n greater than or equal to 1. So from the given language it is clear that from the given language it is clear that first we have a number of a's, and after that you have number of b's, and also number of a's is equal to number of b's. So what is the strategy? ఇది ఆల్రెడీ మీకు దీని మీద చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఈజీగానే ఐడియా వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ సెకండ్. So what is the strategy? Here we need to consider, మీకు ఏ ఆలోచన రాకపోయినా ఒక స్టాక్ తీసేసుకోండి. యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఏ స్టాక్, అండ్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఏ స్ట్రింగ్. మై స్ట్రింగ్ ఈస్ ట్రిపుల్ ఏ ట్రిపుల్ బి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏస్ ఫాలోస్ బై బీస్ ఉండాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. ట్రిపుల్ ఏ ట్రిపుల్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ మన ఇమాజినేషన్ ఏంటి అంటే ఏస్ వచ్చినప్పుడల్లా మనం స్టాక్లో పుష్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఫస్ట్ మనం ఈ ఏని పుష్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏ ఇది కూడా పుష్ చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏ ఇది కూడా పుష్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మనకు బీస్ వచ్చినాయో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ పాపింగ్ ఏస్. పుష్ చేసిన ఒక్కొక్క ఏని బి వచ్చినప్పుడల్లా పాప్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం, అండ్ డిఫాల్ట్‌గా లాస్ట్‌లో మనకి జెడ్ నాట్ ఉంటుంది. డిఫాల్ట్‌లీ ఎట్ ద లాస్ట్ వి హావ్ జెడ్ నాట్. సో మనకి ఎప్పుడైతే స్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అయిందో, ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ జెడ్ నాట్ ఉందో దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ అయిందని. సో మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ కూడా ఉంటాయి. కానీ మనం ఈ కేసెస్‌కి మాత్రమే దీనికి మాత్రమే మూవ్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఏ, బి, ఏ, బి ఉంది. సపోజ్ ఈ కేస్‌లో కూడా ఏ వచ్చినప్పుడల్లా పుష్ చేస్తాం, బి వచ్చినప్పుడల్లా పాప్ చేస్తాం. స్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అయినప్పుడు జెడ్ నాట్ ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి కేసెస్‌కి మనం మూవ్స్ రాసుకోం. ఇలాంటి అన్నెసెసరీ స్ట్రింగ్స్‌ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అంటే అలాంటి వాటికి మూవ్స్ రాసుకోకుండా ఉంటే సరిపోతుంది.
సో, ఎలాంటి వాటికి మూవ్స్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అంటే, మనకి ఒక ప్రాపర్ స్ట్రింగ్‌ని కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసుకొని, ప్రాపర్ స్ట్రింగ్‌ని తీసుకొని దానికి మాత్రమే అకార్డింగ్ టు థట్ వి నీడ్ టు రైట్ ద మూవ్స్. Okay, let's start writing the moves. And for this problem, I'm again elaborately explaining the same problem. And after that, I will not go through the details of every other problem. Okay. So here, what is our imagination? Just where uh, we want to push all the A's into the stack, and after that, we need to pop all the A's from the stack. So దానికి moves ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇనిషియల్ స్టేట్ క్యూ నాట్ ఉంటుంది జనరల్లీ. అండ్ ఇదే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Let us assume that this is your stack and initially Z naught is there in the stack and your string is triple A, triple B. సో క్యూ నాట్ ఉంటుంది ఇనీషియల్‌గా అండ్ ఇనీషియల్ సింబల్ ఏముంది? ఇనీషియల్ స్ట్రింగ్ ఏంటి? ఏ కదా! ఇనీషియల్ స్టాక్ సింబల్ ఏముంది? జెడ్ నాట్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఐ నీడ్ టు టేక్ హియర్? I need to push A into the stack. So the respective action is I need to be in the same state. I need to push A into the stack, A Z naught. సో ఈ యాక్షన్‌తో నేనేం చేయొచ్చు? ఒక ఏని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో పుష్ చేయొచ్చు. సో ఒక మూవ్ రాసేసుకున్నాను. కమింగ్ టు ద సెకండ్ మూవ్. వాట్ ఈస్ మై స్టేట్ హియర్? నేను స్టేట్ చేంజ్ అవ్వలేదు. సో ఐ యామ్ ఇన్ ద స్టేట్ సేమ్ స్టేట్ క్యూ నాట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్‌పుట్ సింబల్? స్మాల్ a ఈస్ ద ఇన్‌పుట్ సింబల్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద స్టాక్? మీరు కొంచెం అన్‌మ్యూట్ చేసేసుకొని ఫాస్ట్‌గా రెస్పాండ్ అయితే కొంచెం ఫాస్ట్‌గా చేయొచ్చు. సో టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఏ. టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్‌లో కూడా ఏనే ఉంది. సో హియర్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్? సో ఈ కాంటెక్స్‌లో కూడా నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఏని పుష్ చేయాలి. సెకండ్ ఏని కూడా పుష్ చేయాలి. సో ఐ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ క్యూ నాట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు పుష్ దట్ సెకండ్ ఏ ఆల్సో ఇంటూ ద స్టాక్. సో ఈ సెకండ్ ఏకి కూడా నేను ఇంకొక ఏని పుష్ చేసేస్తాను. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ సింబల్? అగైన్ థర్డ్ సింబల్ ఈస్ ఏ. Again, my third symbol is J. And what is the topmost element in the stack? A. What is the state? Q naught. అంటే మళ్ళీ నేను దేనికి మూవ్ రాసుకోవాలి? What should be my next move? Q naught, A, A. సో Q naught స్టేట్‌లో ఉంటూ స్టాక్ సింబల్ టాప్ మోస్ట్ సింబల్ A. సో ఆ కేస్‌లో అగైన్ నేను మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఈ Aని కూడా స్టాక్‌లోకి పుష్ చేయాలి. సో సేమ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ దీనికి సెకండ్ మూవ్ ఉంది. ఒక మూవ్ ఉంటే మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్‌ని ఎక్స్‌ట్రా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ ఈ కైండ్ ఆఫ్ అంటే థర్డ్ ఏకి కూడా సెకండ్ మూవ్ నుంచే మనం తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ మూవ్? వి నీడ్ టు పుష్ దట్ ఏ ఇంటూ ద స్టాక్. సెకండ్ మూవ్ ఏం చెప్తుంది? ఏని స్టాక్‌లో పుష్ చేయమని చెప్తుంది. యూ నీడ్ టు పుష్ దట్ ఏ ఇంటూ ద స్టాక్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మూవ్, వి ఆర్ ఇన్ ద స్టేట్ క్యూ నాట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్యారలెల్‌గా డయాగ్రామ్ కూడా అనుకున్నాం గదా! ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ కూడా చూసేయండి. సో హియర్ ఈస్ క్యూ నాట్ ఆర్ లెట్ మీ స్క్రోల్ డౌన్. మొత్తం గీసి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు టైం సరిపోదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఎంత వరకు చూసాము? క్యూ నాట్ దగ్గర నుంచి ఏ జెడ్ నాట్ ఉంటే అదర్‌వైజ్ ఐ కెన్ డ్రా. సో హియర్ వి హావ్ క్యూ నాట్. సో క్యూ నాట్ ఉంటే ఫస్ట్ మూవ్ ఏం చెప్తుంది? వెనెవర్ యూ హావ్ ఏ ఇన్ ద ఇన్‌పుట్ స్ట్రింగ్ అండ్ వెనెవర్ యూ హావ్ జెడ్ నాట్, యూ షుడ్ పుష్ దట్ ఏ ఇంటూ ద స్టాక్, ఏ జెడ్ నాట్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫస్ట్ మూవ్. And what is your second move? Whenever you have A in the stack and whenever you have A in the input string, A in the input string, A in the stack, you should push that into the stack again. అది కూడా పుష్ చేయమని చెప్పి సెకండ్ మూవ్ చెప్తుంది. సో టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 మూవ్స్. సో దానికి అకార్డింగ్‌గా డయాగ్రామ్ వేసేసాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ మూవ్? క్యూ నాట్ ఈస్ దేర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ టేప్? నెక్స్ట్ సింబల్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ టేప్ is B, right? The next symbol is B and after that what is the stack symbol in the stack? The topmost stack element is A, right? So here is A. And what action I need to take? ఇది మాత్రం మీరు చెప్తేనే నేను మూవ్ అవుతాను. వాట్ యాక్షన్ ఐ నీడ్ టు టేక్ హియర్? రెస్పాండ్ ప్లీజ్. వాట్ యాక్షన్ ఐ నీడ్ టు టేక్ హియర్?
So here popping in the sense that can be represented with epsilon. So we can change our state now. We can change our state and we can pop the topmost element. ఎందుకు స్టేట్ చేంజ్ చేయాలి అంటే, మనం ఏస్ అన్నిటిని పుష్ చేయడం వరకు ఒక టాస్క్. సో, పుష్ చేయడం అనే ప్రాసెస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పాప్ చేయడంలోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇప్పుడు గనక స్టేట్ చేంజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, వన్స్ ఏస్ వచ్చిన తర్వాత బీస్ రావడం స్టార్ట్ చేసినాయి మనకి స్ట్రింగ్‌లో. అప్పుడు స్టేట్ చేంజ్ చేయకపోతుంటే, బీస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏస్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది స్టేట్ చేంజ్ చేయకపోతే. దట్స్ వై వి మస్ట్ అండ్ షుడ్‌లీ చేంజ్ ద స్టేట్. సపోజ్ స్టేట్ చేంజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? సేమ్ స్టేట్‌కి మనం వెళ్తాం. ఆ పాపింగ్ అనే యాక్షన్ సేమ్ స్టేట్‌కి రాసుకుంటాం. రాసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? సో, హియర్ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ బీస్ దేర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏస్ ఆల్సో. సో, కానీ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఏస్ వచ్చిన తర్వాత వన్స్ బీస్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాక ఏస్ రావకూడదు. సో, ఇలాంటి కేసెస్ అన్నీ మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. వైల్ కన్‌స్ట్రక్టింగ్ ద మూవ్స్. సో, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్‌గా ఎప్పుడు స్టేట్ చేంజ్ అవుతాం అనేది కూడా అర్థమైపోతుంది. సో, నౌ వి నీడ్ టు చేంజ్ ద స్టేట్ అండ్ వి నీడ్ టు స్టార్ట్ పాపింగ్ ద ఎలిమెంట్స్. So I'm moving from Q0 to Q1. Whenever I get uh, B in the string and I get A in the stack, I need to pop the element. This is my next move. So after that, what is the next move? I am in state Q1 and what is my input string? So ఒక Bకి నేను ఒక Aని పాప్ చేసేసాను. ఒక Bకి ఒక Aని పాప్ చేసేసాను. So what is my next input string? Input element is B, right? What is the topmost stack element? Topmost stack element is A. Again, what I need to do? Again, I need to pop the element. So I should be in Q1 and I can pop. సో, ఇక్కడ థర్డ్ మూవ్, ఫోర్త్ మూవ్ ఒకటే యాక్షన్ చెప్తున్నాం గదా! పాప్ చేయాలి. టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏ వచ్చినప్పుడు స్ట్రింగ్‌లో బి వచ్చినప్పుడు పాప్ చేయాలని చెప్తున్నాం. వై షుడ్ వి హావ్ 2 మూవ్స్ దెన్? ఎందుకు 2 మూవ్స్ అంటే ఫస్ట్ మూవ్‌లో మనం క్యూ0లో ఉన్నాం. సెకండ్ మూవ్‌లో అంటే థర్డ్ మూవ్‌లో క్యూ0లో ఉన్నాం. ఫోర్త్ మూవ్‌లో క్యూ1లో ఉన్నాం. స్టేట్ చేంజ్ అయ్యాం. ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. సో, 2 మూవ్స్ ఒకటి కాదు. స్టేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. So again what we need to do whenever you get B and whenever you get A as the topmost element, we need to pop again. So here we need to have same thing. సో Q1లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్‌పుట్ స్ట్రింగ్ B వచ్చి టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ వస్తుందో అగైన్ వి నీడ్ టు పాప్. దిస్ ఈస్ ద యాక్షన్ వి నీడ్ టు టేక్ హియర్. సో ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద సో దీనికి మనం సెకండ్ స్ట్రింగ్‌కి సెకండ్ ఎలిమెంట్‌కి సెకండ్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్‌ని పాప్ చేసేసాం. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ సింబల్ వి ఆర్ హావింగ్ ఇన్ ద ఇన్‌పుట్ టేప్? Third symbol is B. In our input tape, the third symbol is B, and the next topmost element from the stack is A. So దీనికి ఏదైనా మూవ్ ఉందా? We are in state Q1 only. So from Q1, if the third symbol is from Q1, if the input symbol is B and if the topmost element is A, we need to pop. So this move we have already, we already wrote this move. So no need to have another move. So according to this move, what we need to do, I need to pop the A from the stack. So for this B also, I need to pop this A. Okay. And what is the status? What is the present status of the stack? So we are in state Q1 only. And what is the input string? Input string is empty. What is the topmost stack position? It is Z0. So whenever you have Q1, you are in the state Q1, and whenever your string is empty, and whenever your topmost symbol is Z0, which means that you can reach the final state, and you can leave Z0 as it is. So here, which means that you can reach some QF. QF is nothing but final state. You can leave the Z0 as it is. Whenever this is whenever you have epsilon as the input string and whenever you have Z0 as the topmost symbol, you can leave Z0 as it is. This is the move. So this is all about constructing the PDA. So this is the construction and this is the equivalent respective transition diagram. So for this you need to write the mathematical form, and for this you need to go through the example by proving that your moves are right. Okay, I'm going to erase this. So here you have written some description. So listen, this is the way of writing the problem, way of solving the problem in your exam also. Okay, so here you need to write some description in which way you are going to solve your problem, and here you need to write your moves. And here you need, like this, you need to mention whether you are going to construct the PDA which is going to accept by final state, or which is going to accept by empty stack. Like that you need to mention here. You have mentioned final state in the sense this PDA is going to accept by final state, not by empty stack, like that. So mathematical form you need to mention.
So once you have moves, you can write mathematical form, no issues. So transition diagram you can write, and after that you can take an example string, and with that string you need to go through. You need to prove whether this is accepted by the final state or not, like that. So let's take another example. Only one more example I am going to tell. So here consider this example. Design PDA for the language L is equal to what is this language actually? What is this language? Here, is this palindrome or not? Even palindrome or odd palindrome? This is even palindrome or odd palindrome? So what is this palindrome? Even palindrome or odd palindrome? This is obviously odd palindrome. ఎందుకంటే let us consider an example. I will tell you. Suppose here is a string, some A, B, B, A. This is a palindrome. But what they are telling that there should be a C dividing that W and W power R. That means you need to write this like this. You need to divide the W and W power R with the C. సో ఎప్పుడైతే మనకి మిడిల్‌లో ఇంకొక ఎలిమెంట్ వస్తుందో డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి దట్ షుడ్ బి ద ఆడ్ పాలిండ్రోమ్ నాట్ ద ఈవెన్ పాలిండ్రోమ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ హియర్? వి నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద ఆడ్ పాలిండ్రోమ్. So is there any idea to construct? Anybody having any idea to construct this? Anybody having any idea how to construct this? Already చెప్పుకున్నాం కదా. Anybody can unmute and can open up. How to construct the PDA for this problem? సో సి రీచ్ అయ్యాక పాప్ చేయాలి. దానికి ముందంతా ఏం చేయాలి? So we need to push every element until you get C, and once you get C, you can pop the elements one by one. So that is the strategy. Simple. That is the strategy. So first of all, while writing in the exam, you need to express your strategy. What you wanted to do, in which way you wanted to use the stack, and in which way you are going to solve the problem. That you need to express in a few words, so that because every student has his own view while solving the problem. There is no rule that in this way only you need to solve the problem, like that. So first you need to express your own view so that the examiner can get the idea in which way you are going to solve the problem. In that view only can going to check your paper. Okay. So after that, so first of all, what is our idea? We need to push all the elements into the stack until you get C, and after that, once you get C, you need to pop all the elements from the stack. So what are all the moves we are having for this problem? First, we need to push all the elements, right? For this, first take an example so that you can get a better idea. Um, Let me take the pen. So here, let us consider an example. A, B, A, B, B. For example, this is my W, and here is a C, which is a divider, and write WR. W power R అంటే దీన్ని రివర్స్ లో రాసుకుంటూ వెళ్ళడమే కదా. BBABA. For example, this is my case. This is my string. So first, what I need to do? I need to push everything. I need to push everything into the stack initially. Whatever I get, I need to push all the things. So here initially, uh, you can see from this directly. So initially Q naught, I'm getting the input symbol as Q, input stack symbol as Q, and initially the tape symbol should be Z naught, right? This is obvious. The tape symbol should be Z naught. So what is the initial condition? Initially the symbol is A and tape symbol is Z naught. Then I need to push that A into the stack. So whenever I have Q naught and whenever I have A here and whenever I have Z naught here, I need to push that A into the stack and I should be in the same state. సో నేను క్యూ నాట్ వచ్చినప్పుడు క్యూ నాట్ లోనే ఉంటున్నాను అండ్ ఏని పుష్ చేస్తాను. సో మీరు ఇలా మూవ్స్ రాసుకునేటప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ అబౌట్ అదర్ పాసిబిలిటీస్ అండ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద మూవ్స్ ఫర్ ఆల్ ద కేసెస్ ఆల్సో. సో ఫస్ట్ లో ఏ వచ్చింది కాబట్టి పుష్ చేసాం. ఫస్ట్ బి కూడా రావచ్చు కదా. స్టార్టింగ్ లో ఏతోనే స్టార్ట్ అవ్వాలని రూల్ లేదు కదా. సో ఎప్పుడైతే మనకి క్యూ నాట్ లో బి వచ్చి జెడ్ నాట్ ఉందో అప్పుడు కూడా మనం బిని పుష్ చేయొచ్చు. సో ఇనీషియల్‌గా ఏ వచ్చినా పుష్ చేస్తాం. ఇనీషియల్‌గా బి వచ్చినా పుష్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ సో ఏని పుష్ చేయాలిప్పుడు. ఓకే. ఈ ఏని మనం ఇక్కడ పుష్ చేస్తాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సింబల్? నెక్స్ట్ సింబల్ ఈస్ బి. అండ్ టాప్ మోస్ట్ స్టాక్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఏ. అంటే ఇప్పుడు ఏ కేస్ మనం డిస్కస్ చేయాలి?
క్యూ నాట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఇన్‌పుట్ సింబల్ నెక్స్ట్ ఇన్‌పుట్ సింబల్ బి వచ్చింది. టాప్ మోస్ట్ స్టాక్ ఎలిమెంట్ ఏ ఉంది. సో, క్యూ నాట్ బిఏ అనే కాంబినేషన్‌కి కూడా మనం అగైన్ ఆ బిని పుష్ చేస్తున్నట్టుగా మనం రాసుకోవాలి. సో, క్యూ నాట్ బిఏ ఎక్కడుందో చూడండి ఇది. దీనికి సంబంధించిన మూవ్ రాసుకుంటాం మనం. ఏంటి వెనెవర్ యూ గెట్ క్యూ నాట్, వెనెవర్ యూ గెట్ బి హియర్, వెనెవర్ యూ గెట్ ఏ ఇన్ ద స్టాక్, యూ నీడ్ టు పుష్ దట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఏ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సింబల్ సో, ఇక్కడ ఈ బి ఉంది. ఈ బిని ఇక్కడ పుష్ చేసుకుంటున్నాం. ఓవర్ ఇక్కడితో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సింబల్ ఏ ఉంది ఇన్‌పుట్ స్ట్రింగ్‌లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ బి ఉంది. సో, ఇక్కడ ఏ కాంబినేషన్‌కి మనం మూవ్ రాసుకోవాలి? క్యూ నాట్ ఏబీ అనే కాంబినేషన్‌కి రాసుకోవాలి. బికాస్ అవర్ స్టేట్ ఈస్ క్యూ నాట్ అండ్ ద ఇన్‌పుట్ సింబల్ ఈస్ ఏ అండ్ ద స్టాక్ సింబల్ ఈస్ బి. సో, క్యూ నాట్ ఏబీకి మూవ్ రాసుకోవాలి. అది కూడా ఎలా రాసుకుంటాం? జస్ట్ సింప్లీ పుషింగ్ ద ఏ ఇంటూ ద స్టాక్. ఈ ఏని స్టాక్‌లో పుష్ చేసేటట్టుగా రాసుకోవాలి. క్యూ నాట్ ఏబీ. క్యూ నాట్ ఏబీ ఎక్కడుందో చూడండి ఇక్కడుంది. సో, దిస్ మూవ్ వి నీడ్ టు రైట్. ఈ ఫస్ట్ 2 మూవ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం. నౌ థర్డ్ మూవ్ క్యూ నాట్ ఏబీ. దేర్ ఈస్ నో ఆర్డర్ ఇన్ రైటింగ్ ద మూవ్స్. మన ఇమాజినేషన్‌ని బట్టి ఫస్ట్ మూవ్, సెకండ్ మూవ్ అనేమి ఉండదు. ఇవన్నీ గూడా రావాల్సిన మూవ్స్ వస్తాయి అంతే. సో, క్యూ నాట్ ఏబీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ఏని గూడా పుష్ చేయాలి. ఏని పుష్ చేయాలి అంటే ఇలాగే కదా రాసుకుంటాం ఏబీ అని చెప్పి. సో, ఈ మూవ్ కూడా అయిపోయింది. సో, ఫర్ దిస్ ఏ వి ఆర్ గోయింగ్ టు పుష్ దట్ ఏ ఇంటూ ద స్టాక్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ బి అండ్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఏ. సో, క్యూ నాట్ బీఏకి రాసుకోవాలి మూవ్. సో, క్యూ నాట్ బీఏ ఆల్రెడీ ఉంది చూడండి. దిస్ మూవ్. క్యూ నాట్ బీఏ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలనేది రాసేసుకున్నాం. సో, దీనికి మూవ్ ఎక్స్‌ట్రా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ కమింగ్ టు ద సో, ఫర్ దిస్ ఆల్సో వి నీడ్ టు పుష్ దట్ బీ ఇంటూ ద స్టాక్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సింబల్ హియర్ ఈస్ అవర్ బీ. నెక్స్ట్ సింబల్ ఇన్‌పుట్ టేప్‌లో బీ ఉంది అండ్ టాప్ మోస్ట్ స్టాక్ సింబల్‌లో కూడా బీనే ఉంది. సో, వి నీడ్ టు రైట్ ద మూవ్ ఫర్ క్యూ నాట్ బీబీ. ఏం చేయాలి? బీని కూడా పుష్ చేయాలి. సో, క్యూ నాట్ బీబీ ఎక్కడుంది? ఇక్కడుంది. సో, క్యూ నాట్ బీపీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? బీని కూడా పుష్ చేయాలి. సో, దానికి సంబంధించిన మూవ్ రాసుకున్నాం. సో, వెనెవర్ యూ గెట్ బీ, యూ కెన్ పుష్ దట్ బీ ఇంటూ ద స్టాక్. వెనెవర్ యూ గెట్ బీ, యూ కెన్ పుష్ దట్ బీ ఇంటూ ద స్టాక్. అండ్ నెక్స్ట్ యూ గెట్ సి. హియర్ యూ గెట్ సి. సో, ఎప్పుడైతే మనకి క్యూ నాట్‌లో సి వచ్చిందో, వాట్ వి నీడ్ టు డూ? వాటెవర్ మే బి ద టాప్ మోస్ట్ సింబల్. టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ వి నీడ్ టు లీవ్ ద సి యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఆ సిని పుష్ చేయాల్సిన అవసరం గూడా లేదు. ఆ కేస్‌ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ లీవ్ చేసేస్తే చాలు. వాటెవర్ మే బి ద టాప్ మోస్ట్ సింబల్, లీవ్ ద స్టాక్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. స్టాక్‌లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ మనకి ఇన్‌పుట్ టేప్‌లో సి వస్తే, స్టాక్‌లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో, ఇక్కడ చూడండి అందుకని జెప్పి ఈ 2 మూవ్స్ దానికి రాసుకున్నాం మనం. ఇన్‌పుట్ టేప్‌లో గనక క్యూ నాట్ స్టేట్‌లో ఉంటూ, ఇన్‌పుట్ టేప్‌లో సి వస్తే, మనం స్టాక్‌లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేయక్కర్లా. ఇక్కడ టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏ ఉంటే ఏని ఏ లాగా ఉంచేస్తాం. టాప్ మోస్ట్ సింబల్ బి ఉంటే బిని బి లాగా ఉంచేస్తాం. ఇంకేమి ఫర్దర్ చేంజెస్ చేయట్లా. కానీ స్టేట్ అయితే మారుస్తున్నాం. ఎందుకు? పుష్ చేసే యాక్టివిటీస్ ఇక్కడితో అయిపోయినాయి గాబట్టి. సో, పుషింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ అయిపోయినాయి గాబట్టి స్టేట్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. క్యూ1కొస్తున్నాం. ఇక్కడ దీనికి ముందు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ చాలా పెద్ద స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం గాబట్టి ఆల్‌మోస్ట్ అన్ని కాంబినేషన్స్‌లో మనం మూవ్స్ రాసుకున్నాం. ఇనీషియల్‌గా ఏం చేయాలనేది. ఒక్కోసారి చిన్న స్ట్రింగ్ తీసుకోవచ్చు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఏబీసీబీఏ అంటే మనకు అన్ని మూవ్స్ కవర్ అవ్వవు. సో, మనం ఎలా ఆలోచించాలి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్‌కి అంటే, ఇక్కడ చూడండి మనకు కవర్ అయిన మూవ్స్, అవ్వని మూవ్స్ ఏంటో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ మూవ్ మనకు కవర్ అవ్వల. ఇంకేమైనా కవర్ అవ్వకుండా ఉన్నాయా? మిగతాయన్నీ కవర్ అయినాయి. అదొక్కటి కవర్ అవ్వల. ఆ మూవ్ ఏం చెప్తుంది? వెనెవర్ యూ హావ్ ఏ ఇన్ ద ఇన్‌పుట్ టేప్, వెనెవర్ యూ హావ్ ఏ ఇన్ ద స్టాక్, దెన్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు పుష్ దట్ ఏ ఇంటో ద స్టాక్. అది కూడా ఎక్స్‌ట్రా ఇక్కడ రాసేసుకున్నారు. ఎందుకు రాసుకున్నారు? మీరు పెద్ద స్ట్రింగ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి చాలా పాసిబిలిటీస్ కవర్ అయిపోయినాయి. ఈ ఫస్ట్ మూవ్, సెకండ్ మూవ్ డిఫాల్ట్‌గా కవర్ అవుతాయి. థర్డ్ మూవ్ గాని, ఫోర్త్ మూవ్ గాని, సిక్స్త్ మూవ్, సెవెంత్ మూవ్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రింగ్ పెద్దది తీసుకున్నారు కాబట్టి కవర్ అయింది. సపోజ్ చిన్న స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఓన్లీ హార్డ్‌లీ 2 మూవ్సే కవర్ అయ్యేవి. సో, వాటెవర్ మే బి ద ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు పుష్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటో ద స్టాక్ అంటిల్ యూ గెట్ సి. ఆ కాంబినేషన్ ఎలా అయినా అవ్వచ్చు. సో, ఇనీషియల్‌గా క్యూ నాట్ ఉన్నప్పుడు, ఇనీషియల్‌గా జెడ్ నాట్ ఉన్నప్పుడు స్టాక్‌లో ఏ రావచ్చు, బి రావచ్చు. ఆ 2 కేసెస్‌లో పుష్ చేస్తాం. అలాగే ఇన్‌పుట్ టేప్‌లో ఏ వచ్చి జెడ్ నాట్‌లో బి రావచ్చు. ఇక్కడ బి వచ్చి ఇక్కడ టాప్‌లో ఏ రావచ్చు. లేదంటే రెండిట్లో బి ఉండొచ్చు. రెండిట్లో ఏ ఉండొచ్చు. అంటే టేప్‌లో ఏ ఉండొచ్చు. టాప్ మోస్ట్ సింబల్ కూడా ఏనే ఉండొచ్చు. వాటెవర్ మే బి ద కాంబినేషన్ ఫర్ ఆల్ కాంబినేషన్స్ వి నీడ్ టు పుష్ దట్ సింబల్ ఇంటో ద స్టాక్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద స్ట్రాటజీ. అలాంటప్పుడు మీరు వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ చూసుకుంటూ కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదింక. ఎందుకంటే వి నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ మూవ్స్ బికాస్ వాటెవర్ మే బి ద కాంబినేషన్ వి నీడ్ టు పుష్ ఆల్ ద సింబల్స్ ఇంటూ ద స్టాక్. సో, ఇనీషియల్‌గా ఏ వచ్చినా పుష్ చేస్తాం. ఇనీషియల్‌గా బి వచ్చినా లెట్ మీ టేక్ ది స్పాట్‌లైట్. ఇనీషియల్‌గా ఏ వచ్చినా పుష్ చేస్తాం. ఇనీషియల్‌గా బి వచ్చినా పుష్ చేస్తాం.
సపోజ్ టేప్‌లో ఏ వచ్చి స్టాక్‌లో బి వచ్చినా పుష్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అది ఎగ్జాంపుల్‌ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాంటెక్స్ట్ అనేది. సో, బీఏ వచ్చినా పుష్ చేస్తున్నాం. ఏఏ వచ్చినా పుష్ చేస్తున్నాం. బీబీ వచ్చినా పుష్ చేస్తున్నాం. సో, సి వచ్చింది అంటే దానికి ముందు ఈ కాంబినేషన్స్ ఏవొచ్చినా సరే మీరు పుష్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు క్లారిటీగా ఇక్కడ రాసుకోవాలి. సో, ఆల్ దీస్ మూవ్స్ డిఫైన్స్ ద సేమ్. పుష్ ఎవ్రీథింగ్ వాటెవర్ యూ గెట్ బిఫోర్ సి. సో, వెనెవర్ యూ గెట్ సి, టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏ అయినా దాన్ని యాస్ ఇట్ ఈజ్ అలా వదిలేస్తాం స్టేట్ చేంజ్ చేసి. సో, వెనెవర్ యూ గెట్ సి యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ మనకు సి వచ్చినప్పుడు టాప్ మోస్ట్ సింబల్ బి వచ్చింది. కానీ మనం ఏ కేసెస్ రాసుకున్నాం? టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏ కూడా రావచ్చు కదా! ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లో బి వచ్చింది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్‌లో ఏ రావచ్చు. సో, వాటెవర్ మే బి ద ఎగ్జాంపుల్ టేకెన్ అప్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అంటే ఒక వ్యూ కోసం. ఆ ఎగ్జాంపుల్ అంటూ తీసుకోపోతే మనకసలు ఎలా మూవ్స్ రాసుకోవాలో ఒక వ్యూ కూడా రాదు కాబట్టి దానికోసం తీసుకుంటున్నాం. దాన్ని సపోర్ట్ చేసుకొని మూవ్స్ రాసుకోవాలే గాని బ్లైండ్‌లీ దాని వరకే మూవ్స్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్‌లో బ్లైండ్‌గా దాని వరకు మూవ్స్ రాసుకున్నా సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎగ్జాంపుల్. యూ నీడ్ టు హావ్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ టు గెట్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ దట్. సో, ఆల్రెడీ మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసున్నారు కాబట్టి మీకొక ఐడియా ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటుంది ఈ పాటికి. సో, మనం సి వచ్చినప్పుడు టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏ ఉండొచ్చు, బి ఉండొచ్చు. వాటెవర్ మే బి ద టాప్ మోస్ట్ సింబల్ యూ నీడ్ టు పుష్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇంటు ద స్టాక్. దెన్ వెనెవర్ యూ గెట్ సి అప్పుడేం చేయాలి? దెన్ నో నీడ్ టు జస్ట్ ఎ సెకండ్. సో, వెనెవర్ యూ గెట్ సి దెన్ యూ నీడ్ టు జస్ట్ లీవ్ ద స్టాక్ యాస్ ఇట్ ఈస్. జస్ట్ చేంజ్ ద స్టేట్. స్టేట్ అయితే చేంజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు క్యూ1 స్టేట్‌లో ఉన్నాం. క్యూ1 స్టేట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? సి వచ్చింది కదా! క్యూ1 స్టేట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ స్టాక్ దగ్గరికెళ్ళిపోదాం మనం. సో, నౌ వి ఆర్ ఇన్ ద స్టేట్ క్యూ1. సో, ఇప్పుడు టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఇన్‌పుట్‌లో నెక్స్ట్ సింబల్ బి వచ్చింది. టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏముంది? టాప్ మోస్ట్ సింబల్ కూడా బీనే ఉంది. సో, ఎప్పుడైతే మనకి ఈబీ మ్యాచ్ అయిందో జస్ట్ మనం పాప్ చేసేయొచ్చు బీని. అంటే ఈ ఇన్‌పుట్ టేప్‌లో ఉన్న ఎలిమెంట్, ఈ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ మ్యాచ్ అయితే గనక మనం పాప్ చేసేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కూడా చూడండి ఇక్కడ బి వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా బి ఉంది. కాబట్టి పాప్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఏనే ఉంది. పాప్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ బి ఉంది. ఇక్కడ కూడా బీనే ఉంది. అంటే మ్యాచ్ అయితేనే పాప్ చేయాలి. లేదంటే చేయకూడదు. మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అంటే అది పాలిండ్రమ్ కాదు. సో, ఇక్కడ ఏ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఏ ఉంది. పాప్ చేస్తున్నాం. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఆఫ్టర్ సి వాటెవర్ యూ గెట్. మనకి సి తర్వాత ఏ రావచ్చు, బి రావచ్చు. ఓన్లీ మనం కండిషన్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, సి తర్వాత టేప్‌లో ఏ వస్తే టాప్ మోస్ట్ సింబల్‌లో కూడా ఏ ఉండాలి. అప్పుడే పాప్ చేయాలి. సి తర్వాత టేప్‌లో బి వస్తే టాప్ మోస్ట్ సింబల్‌లో కూడా బి ఉండాలి. అప్పుడే పాప్ చేయాలి. సో, దిస్ ప్రాసెస్ కెన్ బి రిపీటెడ్ అంటిల్ యూ గెట్ జెడ్ నాట్ హియర్, అంటిల్ యూ గెట్ ఎప్సిలాన్. దట్ మీన్స్ యువర్ స్టాక్ ఈస్ ఎంప్టీ. సో, మీ స్టాక్ కాదు. మీ ఇన్‌పుట్ టేప్ ఎంప్టీ అయ్యేదాకా, అలాగే మీకు స్టాక్‌లో జెడ్ నాట్ మిగిలేదాకా ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో, దానికోసం ఇక్కడ మూవ్స్ ఏం రాసాము? లుక్ ఇంటూ థిస్ మూవ్. సో, క్యూ1 స్టేట్‌లో బీబీ వచ్చినా సో, క్యూ1 స్టేట్‌లో ఏ వచ్చినా, క్యూ1 స్టేట్‌లో బీబీ వచ్చినా ఏం చేయాలి? సేమ్ స్టేట్‌లోనే ఉండి పాప్ చేయాలి. ఐటెమ్స్‌ని పాప్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటిల్ ఎంత వరకు? క్యూ1 స్టేట్‌లో స్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అయిపోయి స్టాక్‌లో జెడ్ నాట్ వచ్చేంత వరకు. సో, వన్స్ ఇలా వస్తే మనం ఫైనల్ స్టేట్‌ని రీచ్ అవ్వచ్చు. సో, నథింగ్ ఈస్ దేర్ హియర్. మనం ఏదైతే అనుకున్నామో అదే ఇక్కడ పెడుతున్నాము. అండ్ మీరు ఇక్కడ ఏవైతే పెట్టారో అదే డయాగ్రామ్‌లో పెడుతున్నారు. డయాగ్రామ్ ఏముంది సింపుల్‌గా. సో, మనకి ఇనీషియల్‌గా ఏ వచ్చి ఇన్‌పుట్ టేప్‌లో ఏ వచ్చి స్టాక్‌లో జెడ్ నాట్ వచ్చినా పుష్ చేస్తాం. ఇన్‌పుట్ టేప్‌లో బి వచ్చి స్టాక్‌లో జెడ్ నాట్ వచ్చినా పుష్ చేస్తాం. అది ఆల్రెడీ మనం మూవ్స్ రాసుకున్నాం. ఫస్ట్ 1, 2 మూవ్స్ అవే. మిగతా మూవ్స్ అన్ని ఎలా రాసాము? ఏబీ కాంబినేషన్ వచ్చినా, ఏఏ కాంబినేషన్ వచ్చినా, బీఏ కాంబినేషన్ వచ్చినా, బీబీ కాంబినేషన్ వచ్చినా ఇక్కడ ఒకటి మిస్ చేశారు. నిహారిక. నిహారిక ఆర్ యూ హియర్? యెస్ మ్యామ్. ఇక్కడ చూడు బీఏ కాంబినేషన్ రాసుకోవాల. ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. అర్థమైందా? బీఏ యెస్. కాంబినేషన్ వస్తే కూడా మనం పుష్ చేస్తాం గదా! బీఏని. అదొకసారి చూడు నన్ను. ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. ఓకే మ్యామ్. సో, ఫర్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్ వి నీడ్ టు పుష్ దట్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ద స్టాక్. సో, అది ఇక్కడ రాసుకున్నాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వెనెవర్ యూ గెట్ సి ఇన్‌పుట్ సింబల్ ఏదైనా కావచ్చు. స్టాక్ సింబల్ ఏ అయినా కావచ్చు, బి అయినా కావచ్చు. యూ నీడ్ టు లీవ్ దట్ సింబల్ యాస్ ఇట్ ఈస్. స్టేట్ చేంజ్ అవుతున్నాం. క్యూ0 నుంచి క్యూ1కొస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ క్యూ1లో ఏ కాంబినేషన్ అయినా ఉండొచ్చు. బీబీ కాంబినేషన్ అయినా ఉండొచ్చు. వి షుడ్ పాప్ దట్ ఎలిమెంట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎప్పుడైతే మన క్యూ1 స్టేట్‌లో ఎంప్టీ అయిపోయిందో స్ట్రింగ్, స్టాక్‌లో ఎప్పుడైతే జెడ్ నాట్ ఉందో వి కెన్ లీవ్ ద జెడ్ నాట్ యాస్ ఇట్ ఈస్ అండ్ యూ కెన్ రీచ్ ద ఫైనల్ స్టేట్. ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ.
So this is simply the PDF for that example. Coming to the, hope this is very clear for you, and I'm moving to the next. సో మీకేమైనా దీంట్లో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి అంటే మీరు ఆ మెటీరియల్ నేను మాక్సిమం ఈరోజు మీకు షేర్ చేస్తాను. ఈ పర్టికులర్ మెటీరియల్, అప్డేటెడ్ మెటీరియల్. సో మీకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి, ఇంకా చేయాలి, దాంట్లో ఏమైనా మీకు రానియి ఉన్నాయి అంటే మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో అడిగితే నేను చెప్తాను. ఆర్ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ దగ్గరికి వెళ్లి దాని సొల్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేసి ముందుకెళ్ళిపోతాం. ప్రతి ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ రావాలంటే ఇప్పుడు కుదరదు కాబట్టి 2 ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చనేది చూద్దాం. సో మీకు ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చని తెలిస్తే మూవ్స్ రాసుకోవడం ఈజీనే గదా! సో వాట్ ఈస్ దిస్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ హియర్? డిజైన్ పీడీఏ టు యాక్సెప్ట్ sentences from or A, B where number of A's equal to number of B's. సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్, నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఈక్వల్‌గా ఉండాలంతే. సో ఈక్వల్‌గా ఉండాలంటే ఏం చేయొచ్చు? ఏ వచ్చినప్పుడల్లా స్టాక్‌లో పుష్ చేస్తాం. బి వచ్చినప్పుడల్లా స్టాక్ నుంచి పాప్ చేస్తాం. సో ఏస్ వచ్చినప్పుడల్లా పుష్ చేస్తున్నాం. బీస్ వచ్చినప్పుడల్లా పాప్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే మీ స్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అయిపోయిందో స్టాక్‌లో జెడ్ నాట్ ఉంటుంది. సో విత్ దట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ లాజిక్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. లాజిక్ ఒక్కటే వస్తే సరిపోదు. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. And coming to this fourth example here, which has accept sentences from alphabet where here the language is A power n, B power m, A power n, where n greater than or equal to 1. So ఇక్కడ ఏముంది లాంగ్వేజ్? A power n, B power m, A power n. సో ఫస్ట్ అనలైజ్ దిస్ లాంగ్వేజ్. ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాంగ్వేజ్. ఈ లాంగ్వేజ్ ఏం చెప్తుంది? ఏస్ ఉండొచ్చు. ఏస్ వచ్చిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ బీస్ రావచ్చు. బీస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏస్ రావచ్చు. సో వన్స్ ఏస్ అన్నీ అయిపోయాక బీస్ వస్తాయి. బీస్ కంప్లీట్‌గా అయిపోయాక మళ్ళీ ఏస్ వస్తాయి. ఒకే ఒక కన్‌స్ట్రైంట్ ఏంటి అంటే ఏస్ బిఫోర్ బీస్, ఆఫ్టర్ బీస్ ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఈక్వల్‌గా ఉండాలి. సో దీన్ని స్టాక్ యూజ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ చెప్పండి? నంబర్ ఆఫ్ ఏస్ బీస్‌కి ముందున్న ఏస్, బీస్‌కి తర్వాత ఉన్న ఏస్ ఈక్వల్‌గా ఉండాలి. సో హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ స్టాక్? ఎనీబడీ? హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ స్టాక్? ఎవరు గెస్ చేసి చెప్తే వాళ్ళకి తర్వాత కూడా గుర్తుండిపోతుంది ఎగ్జామ్‌లో వచ్చినప్పుడు కూడా. చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏస్‌ని స్టాక్‌లో పుష్ చేయాలి మ్యామ్. ఓకే. తర్వాత బీస్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్‌ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ వదిలేసి మళ్ళా నెక్స్ట్ బి తర్వాత ఏస్ వచ్చిన వాటిని పాప్ చేయాలి మ్యామ్. వెరీ గుడ్. సో మనం బీస్‌ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దేర్ ఈస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎన్ అండ్ ఎమ్ హియర్. నంబర్ ఆఫ్ బీస్‌కి, నంబర్ ఆఫ్ ఏస్‌కి సంబంధం లేదు. మనకు కావాల్సిందల్లా ఆర్డర్ ఒకటే. ప్లస్ ఈ ఏస్ అంటే బీకి ముందొచ్చిన ఏస్, బీకి తర్వాత వచ్చిన ఏస్ సేమ్ నంబర్ ఉండాలి. అవి చూసుకుంటే చాలు మనం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? ఆహ్, ఫస్ట్ ఏస్ వచ్చినప్పుడల్లా ఎన్ని ఏస్ అయినా రానియండి అవన్నీ స్టాక్‌లో పుష్ చేస్తూ ఉంటాం. వన్స్ బి రావడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వి కెన్ లీవ్. అంటే ఇందాక పాలిండ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్‌లో సి వచ్చినప్పుడు యాస్ ఇట్ ఈజ్ ఎలా అయితే వదిలేసామో ఇక్కడ కూడా వన్స్ బి రావడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వి కెన్ లీవ్ ద స్టాక్ యాస్ ఇట్ ఈజ్. నో నీడ్ టు డూ ఎనీ యాక్షన్స్. నో నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్షన్స్. ఎమ్ వాల్యూ 0 తీసుకుంటే అంటే ఓకే. ఇక్కడ ఒక కన్‌స్ట్రైంట్ మిస్ అయింది ప్రాబ్లమ్‌లో. అది కూడా యాడ్ చేసుకోండి నిహారిక. ఎన్ గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, ఎమ్ గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సంబడీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే అప్పుడు బి ఉండదు కదా అని. యాక్చువల్‌గా పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాస్‌లో అన్నిట్లో కూడా ఎలా ఇస్తాడంటే ప్రాబ్లము అంటే ఇలా ఎన్, ఎమ్ పవర్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి కంపల్సరీ గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అనే ఇస్తారు. నిహారిక ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోమ్మా వెంటనే మళ్ళీ మర్చిపోతావు. సో, ఇక్కడ ఇంకొక కన్‌స్ట్రైంట్ ఉంది లాంగ్వేజ్‌లో అది మిస్ అయింది. అదేంటి అంటే ఎమ్ గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే కంపల్సరీ ఎమ్ వాల్యూ, ఎన్ వాల్యూ గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే మినిమమ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఏబీఏ వస్తది మినిమమ్ స్ట్రింగ్. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు ఏస్ వచ్చినప్పుడల్లా పుష్ చేస్తాం. బి వచ్చినప్పుడు యాస్ ఇట్ ఈజ్ లీవ్ చేసేస్తాం. మళ్ళీ ఏ వచ్చినప్పుడు 1 బై 1 పాప్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఒక ఏకి ఒక ఏని పాప్ చేసుకుంటూ ఎళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? స్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అయ్యేటప్పటికి మనకి స్టాక్ ఎంప్టీ అయిపోతుంది. అదే ఎంప్టీ ఇన్ ద సెన్స్ స్టాక్‌లో జెడ్ నాట్ ఉంటుంది. సో, ఆ కండిషన్‌ని బేస్ చేసుకొని మనం మూవ్స్ ఏమని రాస్తామంటే ఆహ్, అదే ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ వచ్చిందో అప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ స్టేట్‌కొచ్చినట్టు రాసుకుంటాం. సో, ఫస్ట్ మీ ఓన్ ఐడియాలజీ అనేది రాసుకుంటారు. దాని తర్వాత మూవ్స్ కూడా ఎలా రాసారు? ఏ వచ్చినప్పుడు
క్యూ నాట్‌లో ఏ వచ్చినప్పుడు పుష్ చేస్తున్నారు. అలాగే క్యూ నాట్‌లో ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా పుష్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే క్యూ నాట్‌లో బి వచ్చిందో స్టేట్ చేంజ్ చేసి ఏని యాస్ టీజ్ అలా వదిలేస్తున్నాం. సో, స్టేట్ చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ స్టేట్ చేంజ్ చేసిన స్టేట్‌లో ఎన్ని బీస్ వచ్చినా సరే అంతే కదా! బి వచ్చినప్పుడల్లా స్టాక్‌లో ఏనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏని మనం కదిలియట్ల. స్టాక్స్‌లో ఉన్న ఏని కదిలియట్ల. సో, ఎన్ని బీస్ వచ్చినా ఆ బిని యాస్ టీజ్ ఉంచేసి అదే స్టేట్‌లో ఉంటున్నాం. ఎప్పుడైతే క్యూ1 అనే స్టేట్‌లో ఏస్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయో, అప్పుడేం చేస్తాము ఒక్కొక్కటి పాప్ చేసుకుంటూ ఎళ్తాం. సో, ఇక్కడ స్టేట్ చేంజ్ చేస్తున్నారు. ఒక్కొక్కటి పాప్ చేసుకుంటూ ఎళ్తాం. మీకొక చిన్న డౌట్ వచ్చిందనుకోండి, ఇక్కడే ఎందుకు స్టేట్ చేంజ్ చేయాలి? నేను చేయకపోతే ఏమైంది అని. చెయ్యకపోతే ఒక్కసారి స్టేట్ చేంజ్ చేయకుండా ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ గీసుకొని చూడండి. అప్పుడు మీకు రాంగ్ స్ట్రింగ్స్‌ని గూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మీకు అర్థమైద్ది. మీకు మోస్ట్‌లీ ఎక్కడెక్కడ స్టేట్ చేంజ్ చేయాలనేది మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉంటది. ఇక్కడ ఏసొచ్చినప్పుడల్లా పుష్ చేస్తాం. వన్స్ బి రావడం స్టార్ట్ చేయంగానే స్టేట్ చేంజ్ చేస్తాం. అంటే ఒక్కొక్క యాక్షన్‌కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ మారుతున్నప్పుడు, మీ ప్యాటర్న్ మారుతున్నప్పుడు, మీ వే మారుతున్నప్పుడు మీరక్కడ స్టేట్ చేంజ్ చేయాలి. సో, బీస్ వచ్చినప్పుడల్లా ఏం చేయాలి? యాస్ ఇట్ ఈజ్ వదిలేయాలి. మళ్ళీ ఏస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ స్టేట్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ వీటిని పాప్ చేయడం మొదలుపెడతాం. ఇక్కడ గనక స్టేట్ ఎక్కడెక్కడ చేంజ్ చేయాలో అక్కడ చేస్తారు. చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఒకసారి రఫ్‌గా వేసుకొని చూడండి. మీకక్కడ రాంగ్ స్ట్రింగ్స్ యాక్సెప్ట్ అవ్వడం అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. సో, దిస్ ఈస్ ద సినారియో. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పవర్ ఎం, బి పవర్ ఎం, సి పవర్ ఎన్. సో, ఇక్కడ చూసారా ఇలా ఉంది. ఇలా ఉంటదనమాట ఎప్పుడు కన్‌స్ట్రైంట్. ప్రతి ప్రతి ప్రాబ్లమ్‌కి ఎం, ఎన్ గ్రేటర్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పి ఉంటదనమాట. సో, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? సేమ్ కైండే కదా! ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? సౌమి చెప్తావా? ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో? ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్‌ని. ఎనీబడీ? హౌ టు సాల్వ్ థిస్ ప్రాబ్లమ్? సేమే గదా! ఇప్పుడు చెప్పుకున్న దానిలాగానే గదా! ఏస్ వచ్చినప్పుడు పుష్ చేసి, బీస్ వచ్చినప్పుడు పాప్ చేసేసి, సీస్ వచ్చినప్పుడు యాస్ టీజ్ వదిలేస్తాం మ్యామ్. వెరీ గుడ్. సో, ఇక్కడ ఉన్న కన్‌స్ట్రెయింట్ ఏంటి? ఏ తర్వాత బి రావాలి, బి తర్వాత సి రావాలి. అది కనిపిస్తున్న కన్‌స్ట్రెయింటే. అండ్ ఇంకొకటేంటి కంపల్సరీ నంబర్ ఆఫ్ ఏస్, నంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఈక్వల్‌గా ఉండాలి. సో, నంబర్ ఆఫ్ సీస్‌తో మనకు సంబంధం లేదు. ఎన్ని సీస్ అయినా ఉండొచ్చు. కాబట్టి సింపుల్‌గా ఏం చేస్తాము, ఎప్పుడైతే మనకి ఇనీషియల్‌గా ఏస్ వచ్చినాయో, ఒకటి మీకు ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా లాంగ్వేజ్ అయితే ఫస్ట్ రాయండి. ఒక క్లారిటీ వస్తది. దానివల్ల యూజ్ ఉన్నా లేకపోయినా లాంగ్వేజ్ అయితే రాయండి. సో, ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఏస్ వచ్చినప్పుడల్లా పుష్ చేస్తున్నాం. ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా పుష్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇనీషియల్‌గా ఏ వచ్చినప్పుడు పుష్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అదే స్టేట్‌లో ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా పుష్ చేస్తాం. అదర్‌వైజ్ ఐ విల్ మూవ్స్ తీసుకొని చెప్తాను. అక్కడంతా క్లమ్జీగా ఉంది. సో, ఇనీషియల్‌గా ఏ వచ్చినప్పుడు జెడ్ నాట్ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు పుష్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత క్యూ నాట్ స్టేట్‌లో ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా వన్స్ ఒక ఏని పుష్ చేశారు కాబట్టి స్టాక్‌లో ఇంక అప్పటి నుంచి ఏనే ఉంటుంది. ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా పుష్ చేస్తూనే ఉంటాం. అంటిల్ ఎంత వరకు వన్స్ యూ గెట్ బీస్. బీస్ వచ్చేంత వరకు చేస్తూ ఉంటాం ఆ పని. ఎప్పుడైతే మనకి సేమ్ స్టేట్‌లో బి వచ్చిందో, అప్పుడు స్టేట్ చేంజ్ చేసి పాప్ చేయడం మొదలుపెడతాం. ఎప్పుడైతే క్యూ1 స్టేట్‌కెళ్ళిపోయాం గదా! క్యూ1 స్టేట్‌లో ఎన్ని బీస్ అయినా రానియండి, స్టాక్‌లో టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏ ఉన్నప్పుడు పాప్ చేస్తూ ఎళ్తాం. ఇది గూడా ఎంత వరకు ఎళ్తాము? అంటిల్ యూ గెట్ సి. సో, ఎప్పుడైతే క్యూ1 స్టేట్‌లో సి వచ్చిందో, స్టాక్‌లో అప్పటికే మనం పుష్ చేయడం అయిపోయింది, పాప్ చేయడం గూడా అయిపోయింది కాబట్టి స్టాక్‌లో సింబల్ ఏముంటుంది? జెడ్ నాట్ ఉంటుంది. చాలా మంది ఇక్కడ చేసే బ్లండర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనకి సి వచ్చిందో, ఎప్పుడైతే స్టాక్ సింబల్ జెడ్ నాట్ ఉందో, ఇక్కడే ఫైనల్ స్టేట్‌కి రీచ్ అయ్యేటట్టుగా రాసేసుకుంటారు. ఇక్కడ రాయొద్దు. ఎందుకు రాయొద్దు? ఆ సీస్‌ని కూడా మీరు ట్రావర్స్ చేయాలి. సీస్‌ని కూడా ట్రావర్స్ చేయాలి. సి వచ్చినంత మాత్రాన సక్సెస్ స్టేట్ కాదు. సీస్ అన్నీ అయిపోవాలి. స్టాక్ ఎంప్టీ అవ్వాలి. సారీ స్టాక్ కాదు. ఇన్‌పుట్ స్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అయ్యేదాకా మీరు ప్రాసెస్ చేయాలి. సో, ఎప్పుడైతే మీకు ఇన్‌పుట్‌లో సి వచ్చిందో, ఎప్పుడైతే జెడ్ నాట్ ఉందో, మీరు జస్ట్ పుష్ చేయొద్దు, పాప్ చేయొద్దు. యాస్ ఇట్ ఈజ్ వదిలేయండి. స్టేట్ మార్చి యాస్ ఇట్ ఈజ్ వదిలేయండి. సో, ఈ మార్చిన స్టేట్‌లో కూడా మనకి నంబర్ ఆఫ్ సీస్ రావచ్చు, జెడ్ నాట్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు కూడా యాస్ ఇట్ ఈజ్ వదిలేయండి. ఎప్పుడైతే ఇంకా సీలు కూడా అయిపోయి మనకి ఎంప్టీ అయిపోయిందో ఇన్‌పుట్ సింబల్ అనేది, అప్పుడు ఫైనల్ స్టేట్‌కి రీచ్ అవ్వండి. ఇక్కడే ఎందుకు రీచ్ అవ్వకూడదు ఫైనల్ స్టేట్ కంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్న స్ట్రింగ్‌లో ఏఏ, బీబీ, సి, డి ఉందనుకోండి. ఏఏ, బీబీ, సీడీ. అంటే ఏఏ, ఏఏ వచ్చినప్పుడు పుష్ చేస్తాం. బీబీ వచ్చినప్పుడు పాప్ చేస్తాం. సి వచ్చినప్పుడు యాస్ ఇట్ ఈజ్ వదిలేస్తాం. సపోజ్ సి వచ్చినప్పుడు దాని నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఏదుందో తెలుసుకోకుండా మనం ఫైనల్ స్టేట్‌కి రీచ్ అయితే,
ఏఏ, బీబీ, సి, డి అని అసలు డి అనే సింబలే లేదు మనకి. కానీ డి అనే స్ట్రింగ్ గూడా యాక్సెప్ట్ అయిపోతుంది. అంటే సి తర్వాత ఎలాంటి స్ట్రింగ్స్ వచ్చినా సపోజ్ ఏఏ, బీబీ, సిఏ వచ్చింది. అంటే సి తర్వాత ఎలాంటివున్నా యాక్సెప్ట్ చేసేయమని చెప్తున్నట్టు మనం ఇక్కడే ఫైనల్ స్టేట్‌కి రీచ్ అయితే. సో, అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు ట్రావర్స్ అంటిల్ యూ గెట్ ఎప్సిలాన్ ఇన్ ద ఇన్‌పుట్ టేప్. ఇన్‌పుట్ టేప్‌లో ఎప్సిలాన్ వచ్చేంత వరకు నువ్వు ట్రావర్స్ చేస్తూనే ఉండాలి. వన్స్ యూ గెట్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ అండ్ వన్స్ యూ గెట్ హియర్ జెడ్ నాట్ ఇన్ ద స్టాక్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రైట్ ద యాక్సెప్టెన్స్ కండిషన్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద క్రైటీరియా. అండ్ డయాగ్రామ్ క్లమ్జీగా ఉంది. డయాగ్రామ్ అర్థం కావట్లేదని అసల సమస్యే లేదు. డయాగ్రామ్‌ని మీరు చూసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మూవ్స్‌ని బట్టే డయాగ్రామ్ రాస్తాం ఎప్పుడైనా సరే. సో, డయాగ్రామ్ చూసి ఇదేదో పెద్దగా ఉందనుకోవద్దు. వన్స్ మీరు మూవ్స్ రాసేస్తే యాస్ ఇట్ ఈజ్ దాన్ని బట్టి డయాగ్రామ్ రాస్తాం గదా! ఇక్కడ ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ మనకి క్యూ2 ప్లస్ ఫైనల్ స్టేట్ మొత్తం 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయా? క్యూ0, క్యూ1, క్యూ2 ఫైనల్ స్టేట్ 4 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సో, ఫస్ట్ 4 స్టేట్స్ రాస్తారు. ఇనీషియల్ స్టేట్‌కి యారో పెడతారు. ఫైనల్ స్టేట్‌కి డబుల్ సర్కిల్ ఇస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మూవ్ ఏముంది? క్యూ0 అనే స్టేట్‌లో నుంచి క్యూ0కే ఎళ్తాం. కాబట్టి ఇది సెల్ఫ్ లూప్ అన్నమాట. ఇక్కడ క్యూ0 నుంచి క్యూ0కెళ్తున్నాం. ఇది కూడా సెల్ఫ్ లూపే. క్యూ0 నుంచి క్యూ1కెళ్తున్నాం. ఇది సెల్ఫ్ లూప్ కాదు. సమ్ ట్రాన్సిషన్. ఇంకొక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్‌కి ట్రాన్సిషన్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇంక స్టేట్‌ని రిప్రజెంట్ చేయక్కర్లేదిక్కడ. ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్సిషన్‌నే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్‌కెళ్ళడం అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది గదా! ఇంకేం రాసుకుంటారు? ఏ, జెడ్ నాట్ ఉంది. అది యాస్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తారు. జెడ్ నాట్ స్లాష్ ఏ జెడ్ నాట్. ఏ స్లాష్ ఏఏ. స్లాష్ ఎప్సిలాన్. స్లాష్ ఎప్సిలాన్. అంతే గదా! ఆ ట్రాన్సిషన్ లైన్స్ మీద మీరయి రాస్తారు. ఇంక కన్‌స్ట్రక్షన్ గురించి కన్‌ఫ్యూజన్ ఏముంది? సో, దాని గురించి సెపరేట్‌గా మీరేదో నేర్చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మూసెలా రాయాలో చూస్తే అది ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తుంది. మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్ గూడా మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. ఒక స్ట్రింగ్‌ని ఆహ్, యాక్సెప్ట్ అవుతుందో లేదో చూసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ n బి పవర్ 2n. ఏ పవర్ n బి పవర్ 2n. అంటే ఫస్ట్ ఏస్ రావాలి. ఆ తర్వాతే బీస్ రావాలి. ఏస్ అన్నీ వచ్చేసిన తర్వాతే బీస్ రావాలి. అండ్ ఎన్ని ఏస్ ఉన్నాయో దానికన్నా డబుల్ బీస్ ఉండాలి. మనకి ఎన్ని ఏస్ ఉన్నాయో దానికన్నా డబుల్ బీస్ ఉండాలి. సో, దానికేంటి సొల్యూషను? ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్టాక్‌ని? వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్? ఒక ఏకి 2 ఏస్‌ని పుష్ చేయాలి మ్యామ్. ఓకే. చేస్తే? స్టాక్‌లోకి పుష్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క బికి ఒక ఏని పాప్ చేసుకుంటూ రావాలి మ్యామ్. ఒక్క నిమిషం. లెట్ మీ నేను దీనికి మళ్ళీ చెప్తున్నాను గదా! ఒక సొల్యూషనే ఉంటదని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. ఒక ప్రాబ్లమ్‌కి మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో, వాట్ నిహారిక సెడ్ ఈస్ 1 ఏకి 2 బీస్‌ని పుష్ చేయాలి. అంతేనా నిహారిక? 1 ఏకి 2 ఏస్‌ని ఆ! పుష్ చేయాలి మ్యామ్. ఓకే. 1 ఏకి 2 ఏస్‌ని పుష్ చేయాలి. అంటే మనకి ఇన్‌పుట్ స్ట్రింగ్ ఇలా ఉందనుకోండి. ఏఏ బీబీ, బీబీ ఉంది. సో, ఇప్పుడేం చేయాలి? వెనెవర్ యూ గెట్ ఏ, పుష్ 2 ఏస్ ఇంటు ద స్టాక్. సో, ఈ ఏకి 2 ఏస్‌ని పుష్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏ వచ్చింది. అగైన్ పుష్ 2 ఏస్ ఇంటు ద స్టాక్. సో, ఏస్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి మనకిక్కడ 4 ఏస్ ఉన్నాయి గాబట్టి, ఒక్కొక్క బీకి ఒక్కొక్క ఏని పాప్ చేసుకుంటూ వస్తే సరిపోతుంది. ఇదొక సొల్యూషన్. అండ్ సమ్ అదర్ సొల్యూషన్ ఐ హావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద చార్ట్ ఈస్ 2 బీస్‌కి ఒక ఏని పాప్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడేం చెప్తున్నారు 2 బీస్‌కి ఒక ఏని పాప్ చేయాలి అంటే, పుష్ చేయడంలో డిఫరెన్స్ రాదు. అంటే సేమ్ స్ట్రింగ్ ఉంది. ఏఏఏ, బీబీబీ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ గివెన్. ఓకే. 2 బీస్‌కి ఒక ఏని పాప్ చేయాలి అంటే, పుష్ చేయడంలో డిఫరెన్స్ రాదు. ఏ వస్తే ఏని పుష్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ కూడా ఏ వచ్చింది పుష్ చేసాం. నెక్స్ట్ కూడా ఏ వచ్చింది పుష్ చేసాం. సారీ బీస్ డబుల్ ఉండాలి గదా! 6 బీస్ ఉండాలి గదా! 3 ఏస్ అంటే ఓకే. యాహ్! సో, ఇప్పుడు ఒక ఏకి 2 బీస్‌ని పాప్ చేయాలి. అంటే ఒక ఏ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఏ వచ్చింది. ఒక ఏ వచ్చినప్పుడు ఏం జేయాలి? ఫస్ట్ సారీ ఇక్కడ కదా! ఒక బీకి 2 బీస్‌కి ఒక ఏని పాప్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఫస్ట్ బీ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ యాక్షన్ తీసుకోకుండా వదిలేయాలి. సెకండ్ బీ వచ్చినప్పుడు దీన్ని పాప్ చేయాలి. మళ్ళీ ఫస్ట్ బీ వచ్చింది. ఏ యాక్షన్ తీసుకోకుండా వదిలేయాలి. సెకండ్ బీ వచ్చినప్పుడు పాప్ చేయాలి. అంటే దీనికి డయాగ్రామ్ గూడా డిఫరెంట్‌గా రాసుకోవాల్సొస్తది. అంటే ఒక స్టేట్‌లో క్యూ0 అనే స్టేట్‌లో ఉన్నామనుకోండి. ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా మనం పుష్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ క్యూ0 అనే స్టేట్‌లో బీ రాంగానే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ బీకి ఏం చేయాలి? జస్ట్ స్టేట్ చేంజ్ చేస్తాము. ఒక బీ వచ్చినప్పుడు స్టాక్‌లో ఏ వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా వదిలేయాలి. వదిలేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఏని ఏగానే ఉంచాలి. ఇది ఒక బీకి. మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ బీ వస్తుంది. సెకండ్ బీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? వెనెవర్ యూ గెట్ అనదర్ బీ
ఇది ఒకసారి చూసుకొని రాసుకోవాలి. వెనెవర్ యూ గెట్ అనదర్ బి, నెక్స్ట్ బి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ కెన్ పాప్ దట్. సో వెనెవర్ యూ గెట్ అనదర్ బి, బి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ కెన్ పాప్ దట్. సో బి వచ్చి స్టాక్‌లో ఏ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ పాప్ దట్. యూ కెన్ పాప్ దట్ ఎలిమెంట్. సో అగైన్ మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ బీకి పాప్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇంకొక బి వస్తుంది గదా! అది ఫస్ట్ బి అవుతుంది. అంటే ప్రతి 2 బీస్‌లో ఫస్ట్ బి, సెకండ్ బి అనేది మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫస్ట్ బీకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వదిలేస్తాం. ప్రతి సెకండ్ బీకి పాప్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఫస్ట్ బి వచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వదిలేస్తాం. మళ్ళీ సెకండ్ బీకి పాప్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఫస్ట్ బీకి వదిలేస్తాం. మళ్ళీ సెకండ్ బీకి పాప్ చేస్తాం. కాకపోతే ఇది క్యూ నాట్‌కి కనెక్ట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఎందుకంటే క్యూ నాట్‌లో ఏస్‌ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది గదా! ఇక్కడ మనకి వన్స్ మనకి ఏస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక మళ్ళీ ఏస్ అనేవి రావు. సో దీన్ని మళ్ళీ క్యూ నాట్‌కి ట్యాగ్ చేయకుండా ఇంకొక ఆల్టర్‌నేటివ్ ఆలోచించుకోవాలి. నేను ఇది రెగ్యులర్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. అదొకసారి చూడండి. నేను చెప్తాను రాకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో. సో లైక్ దిస్ వి ఆర్ హావింగ్, ఆఫ్ కోర్స్ వి నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ దోస్ 2 సొల్యూషన్స్. సొల్యూషన్స్ అయితే రెండిటిని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. 2 కరెక్టే. నో ఇష్యూస్ విత్ దట్. సో ఇక్కడ ఎలా చేశారో చూద్దాం. డయాగ్రామ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుందిగా అలా చేస్తే. సో ఇక్కడ నిహారిక చెప్పిన వేలోనే ఉంది. ఎనీహౌ సెకండ్ వే ఈస్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్. దాని డయాగ్రామ్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. అదొకసారి చూసి చేంజ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ద రైట్ డయాగ్రామ్. వి నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏముంది? మనకి మెటీరియల్‌లో ఏముంది అంటే ఇనీషియల్‌గా ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా అంటే ఫస్ట్ ఫర్ 1 ఏ వి నీడ్ టు పుష్ 2 ఏస్. ఒక ఏకి 2 ఏస్‌ని పుష్ చేస్తున్నాము. అండ్ పాప్ చేయడంలో డిఫరెన్స్ రాదు. బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ కండిషన్. అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. నేను ఇంకొకసారి చూసి నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో డయాగ్రామ్ చెప్తాను. మోస్ట్‌లీ లాస్ట్ టైమ్ రోహిత్ ఐ థింక్ షేర్ చేసాడు ఇది డయాగ్రామ్ గూడా. చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చెప్తాను. ఐ హావ్ ఇన్ మై నోట్స్. ఓకే మా?